Tojikiston 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ню-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо сарварони як қатор давлатҳо мулоқот намуданд. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ню-Йорк дар ҳошияи ҷаласаи 80-уми Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо президенти ҷумҳурии Социалистии Ветнам Леонг Кионг мулоқот намуданд. Сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистону Ветнамро новобаста аз мавқеи ҷуғрофӣ анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ пайванд менамояд. Таъкид гардид ки ду кишвар барои таъмини оромию субот ба хотири рушду пешрафт манфиатҳои умумӣ ва талошҳои муштарак доранд ва ба арзишҳои сулҳу дӯстӣ ва ҳамкорӣ арз мегузоранд. барои рушди фаъоли ҳамкорӣ ва таҳкими муколамаи сиёсӣ пешниҳод гардид ки вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар барои андешидани чораҳои муассир вазифадор карда шаванд. дар ин замина таҳкими ҳамкории байни парлумонию байниидорӣ зарур шумурда шуд. ҷонибҳо аз имконоти мавҷудаи рушди муносибатҳо ёдовар шуда пешниҳод намуданд ки талошҳо барои истифодаи босамари онҳо ба нафъи мардумони ду кишвар бештар гардонда шаванд. ба афзуnnамоии ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, хусусан навсозӣ, технологӣ, соҳаи саноати сабук ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва сайёҳӣ низ зарур дониста шуд. дар мулоқот ҳамчунин оид ба ҳамкории ду кишвар дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ню-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо президенти ҷумҳурии Португалия муҳтарам Марселу Ребелу де Соуза мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ масоили вобаста ба таҳким ва густариши дӯстию ҳамкорӣ миёни ду кишвар дар доираи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ шуд. мо раванди рушди робитаҳои ҳамкории Тоҷикистону Португалияро дар доираи Иттиҳоди Аврупо мусбат арзёбӣ намуда, хоҳони тавсияи онҳо дар қолаби дуҷониба низ ҳастем, изҳор доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таваҷҷӯҳи зиёд ба тавсияи муколама ва тамосҳои сиёсии байнидавлатӣ дар сатҳҳои гуногун, тақвияти заминаи қарордодию ҳуқуқии робитаҳо ва густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ зоҳир гардид. таъкид гардид ки истифода аз захираҳои фаровони табиӣ ва башарии Тоҷикистон аз ҷумла манбаъҳои энергияи сабз, маъданҳои нодир ва дар якҷоягӣ бо технологияҳои пешрафтаву сармояи Португалия метавонад ба нафъи ҳарду кишвар хизмат намояд. ҳамкорӣ дар бахшҳои башарӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, фарҳанг, сайёҳӣ ва табодули устодону донишҷӯ низ дорои имконоти фароғ арзёбӣ гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба таҳкими ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла атрофи мавзӯъҳои вобаста ба обу иқлим ва пуштибонӣ аз сулҳу субот дар ҷаҳони пешгӯинашавандаи имрӯза сурат гирифт. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ню-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш мулоқот намуданд. дар вохӯри раванди ҳамкории гуногунҷанба ва пурсамари Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ шуд. тавре таъкид гардид авҷ гирифтани мухолифатҳои геосиёсӣ, таҳдидҳои амниятӣ, даргириҳои мусаллаҳона, терроризм ва ифротгароӣ, буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ ва ноамнии озуқаворӣ идомаи босамари ҳамкории муассирро тақозо менамояд. доир ба татбиқи рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид 2 диди дабири кул оид ба низоми муосири Созмони Милал ва ислоҳоти фарогири он тибқи барномаи Созмони Милали Муттаҳид 80 ташаббуси дабири кул оид ба низоми огоҳии бармаҳал барои ҳама ва иқдомҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ қабулшудаи Тоҷикистон аз ҷумла
доирбаҳали масоили обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва мубориза бо терроризму ифротгароӣ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. бо таассуф зикр гардид ки то соли 2030 танҳо 35% ҳадафҳои рушди устувор татбиқ мегарданд. ба таъкиди сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, барои дастрасии васеъ ба ин ҳадафҳо истифодаи муассир аз технологияҳои рақамӣ, аз ҷумла зеҳни сунъӣ муҳим мебошад. таваҷҷӯҳи зиёд ба омодагӣ ба конфронсҳои оби Созмони Милал 2026 ва 2028 ки дуввумӣ дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд, зоҳир гардид. ҳамчунин тақвияти ҳамкорӣ барои бартарафсозии таҳдиду хатарҳои вобаста ба терроризму ифротгароӣ, низоъҳои мусаллаҳона дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ва дарёфти роҳҳои сиёсию дипломатии ҳалли онҳо зарур дониста шуд. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идории Бонки ҷаҳонӣ хонум Анна Биерде мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ раванди ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии рушди Тоҷикистон номида, ба роҳбарияти он барои ҳамкории судманд изҳори сипос намуданд. ба рушди ҳамкорӣ дар бахши гидроэнергетика ва маблағгузории лоиҳаҳои ин соҳа таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. оид ба таъмини рушди босуботи соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии Тоҷикистон аз қабили саноат, кишоварзӣ, инфрасохтору коммуникатсия, рақамикунонӣ, маориф, бахши хусусӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, инчунин беҳбуди вазъи иҷтимоии аҳолӣ, табодули судманди афкор ҷараён гирифт. татбиқи босамари барномаи амалиёти сиёсати рушд ва таҳияи стратегияи нави ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ барои 5 соли минбаъда аз мавзӯъҳои дигаре суҳбат буд. мусоҳибон атрофи паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва авзои мураккаби минтақа ва ҷаҳон ки ба татбиқи нақшаҳо ва дурнамои рушд таъсири манфӣ мерасонанд, андешаронӣ намуданд. гуфтугӯи судманд ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак сурат гирифт. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид иштирок ва суханронӣ намуданд. The Assembly will hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. محترم رئیس، محترم دبیر کل، خانم‌ها و جنابان، امروز که ما از 80مین سالگرد قبول آیین‌نامه سازمان ملل متحد تجلیل می‌نماییم، همه کشورهای عضو را به این مناسبت صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم. پوشیده نیست که عین حال جهان معاصر به حالت نااستواری و نامعینی و پیچیدگی‌های رسوب افزون روبرو گردیده است. اختلافات گیوسیاسی، تلاش‌های از نوسازی نظامی، مناسبت‌های بین المللی، مخالفت و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم و دیگر خطر و خطرهای امنیتی برای صلح و آسایش پایدار تهدیدهای جدی ایجاد کردند. در برابر این عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و افزایش نابرابری اجتماعی به روند رشد استوار گلوبالی محدودیت‌ها وارد می‌کنند. در چنین شرایط مرکب و تغییریابنده نقش سازمان ملل متحد همچون منبر مکالمه، همکاری و تحکیم صلح و امنیت در جهان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. از این لحاظ کشورهای ما را ضرور است که در عملیه بین المللی جهت حفظ این اصالت
بازگشت به رعایت کامل حقوق بین المللی یکجا و پیوسته تلاش ورزند. در این روند اینچنین تحکیم همکاری برابر حقوق میان دولت‌های خرد و بزرگ همچون اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. محترم رئیس، استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 با هدف‌های رشد استوار کاملا همصدا است و ما جانبدار تطبیق پوره و سری وقتی این بند روزنامه جهانی می باشد. متاسفانه دولت‌های رو به ترقی خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی در راه دسترسی به این هدفها با دشواری‌ها و مشکلات زیاد روبرو می باشند. آنها بخصوص کشورهای آسیب پذیر ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را جهت تأمین مبلغ‌زایی رشد استوار و بهتر نمودن دسترسی به منبع‌های مالیوی احساس می‌کنند. با وجود تلاش‌های دستجمعانه در این جهت حجم مبلغ‌زایی جامعه جهانی برای رشد استوار همانا طلبات موجوده را قانع کرده نمی‌تواند. چون این حالت واکنش سری وقتی جدا نبودن مبلغ‌های علاوه‌ای و بازنگری روش‌ها را وابسته به نظام بین المللی مالیوی تقاضا می‌نماید. تاجیکستان از اصلاحات مؤثر و عادلانه وسیله‌های مالیوی بین المللی جانبداری می‌کند. در مرحله کنونی ما شاهد سطح نابرابری رشد اقتصادی دولت‌ها می‌باشیم و در عملیه رفع این حالت نقش کشورهای مترقی و ساختارهای بین المللی مالیوی می‌تواند مؤثر باشد. بسیاری از کشورهای رو به ترقی و کم ترقی آسیب پذیر همانا زیر تأثیر پیامدهای بحران‌های اقتصادی و مالیوی، کمبزاعتی، بیماری‌های سرایتی از جمله کووید، آفت‌های طبیعی و ناامنی آذوقه‌واری قرار دارند. آنها به اندیشیدن تدبیرهای مؤثر در سمت دستگیری مالیوی از جمله ساقط کردن قرض‌ها نیاز دارند. از نگاه ما امروز وقتی آن رسیده است که سر این موضوع عمده جداً فکر کنیم. حاضرین گرامی، امروز مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم در کشورهای گوناگون سیاره از جمله تاجیکستان باعث ایجاد مانع‌های جدی در راه نائل شدن به هدف‌های رشد استوار گردیدند. کشور ما نیز که 93% حدودش از کوهستان عبارت است، از پیامدهای منفی این روند نگران میباشد. تغییریابی دور هیدرولوژی و آبخیزی و خشکسالی‌های پی در پی، اینچنین خاکباریش‌های شدید در طول چند ده ساله اخیر به ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان تأثیر بی‌واسطه می‌رسانند. ما بر اثر آفت‌های طبیعی مربوط به آب همه ساله ضرر جدی مادی و مالیوی می‌بینیم. متاسفانه این حادثه در اکثر موارد باعث تلفات جانی و از بین رفتن انفراستراکچور حیاتاً مهم می‌گردند. عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و بالاروی حرارت باعث آبشوی با سرعت پریخ‌ها و بد شدن حالت اکوسیستم‌های بحر و اقیانوس‌ها گردیدند. می‌خواهم یادآور شوم که تابستان سال جاری تاجیکستان از کنفرانس سطح بلند عاید به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه
میزبانی کرد. این همایش اهل جامعه جهانی را با مقصد بررسی مسائل مربوط به مشکلات کریاسفر گردی هم آورد. لازم به یادآوری است که تا امروز از 14,000 پیریق تاجیکستان که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب آشامیدنی در منطقه می باشد، زیاده از 1,300 عدد آن پر آب شده است و سرعت آبشوی پیریق‌های ما در حال افزایش قرار دارد. این در حالی است که پیریق‌ها و دیگر منبع‌های آب تاجیکستان تا 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. ما را می‌باید در روند حل مشکلات وابسته به سرچشمه حیات انسانیت یعنی آب بی‌طرف نباشد. حاضرین ارجمند، تاجیکستان در ساحه دیپلماتی آب موقعی فعال دارد. کشور ما در دایره ابتکار نوبتی خود در ساحه آب در چارچوب تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 در همکاری با شریکان بین المللی خویش تدبیرهای عملی می‌اندیشد. من از کشورهای عضو و جانبهای منفعتدار دعوت می‌نمایم تا در کار چهاربینی نوبتی روند آب دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد شرکت فعال داشته باشد. این چهاربینی بی‌شبهه به ادامه عزم و تلاش‌های مشترک ما در دایره روزنامه عمل آید به آب تکانی تازه خواهد داشت. ما باور داریم که آن همچنین برای آمادگی به کنفرانس آبی سال 2028 سازمان ملل در شهر دوشنبه زمینه استوار خواهد شد. محترم رئیس، اینستیتوت‌های قوی و معرفت حقوقی پایه جامعه عادلانه و استوار می باشد. امروزها جامعه جهانی شاهد نادیده گرفتن و پایمال شدن معیارهای حقوق بین المللی گردیده است که پایدیوار نظم و نظام و صلح و ثبات در جهان به حساب می روند. ما به ضرورت رعایت قطعی قانون‌های بین المللی و در چارچوب قانون حل و فصل نمودن همه گونه نزاع و اختلاف تاکید می نماییم. با درک عمیق این واقعیت تاجیکستان پیشنهاد می نماید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امکانیت اعلان نمودن سال بین المللی معرفت حقوقی را مورد بررسی قرار دهد. ما از همه دولت‌های عضو دعوت می نماییم که به این تشبث همراه شوند و فرهنگ جهانی شفافیت و عدالت را تقویت بخشند. خانم ها و جنابان، تطبیق با صورت تکنولوژی‌های رقمی و استفاده درست ذهن صنعی می تواند بر روند عملی سازی هدف‌های رشد استوار مساعدت نماید. من از همه کشورهای عضو برای جانبداری از پیشنهاد تاجیکستان آید به قبول قطعنامه مخصوص زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی اظهار سپاس می نمایم. اطمینان دارم که قطعنامه 25 ایول سال جاری از جانب مجمع عمومی قبول گردیده همچون وسیله اساسی استفاده بی‌خطر و عادلانه ذهن صنعی در منطقه ما خدمت خواهد کرد. در این زمینه تأسیس مرکز منطقوی ذهن صنعی را در شهر دوشنبه صلاح کار می شمارم. این مرکز بی‌شبهه می تواند برای اندازی تشبث و لایه‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن صنعی مساعدت نماید. قابل ذکر است که همزمان با مکمل گردیدن
تکنولوژی‌های رقمی، تهدیدهای نوی امنیتی بخصوص جنایت‌های کیبری نیز می‌افزایند. در این زمینه ما تاکید می‌نماییم که امنیت کیبری باید جزء مهم امنیت دست جمعی باشد. واضح است که در برابر جنایت‌های کیبری، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر ظاهرات جنایتکاری متشکل فرامیلی تا حال تهدید جدی به امنیت جهانی می باشد. تاجیکستان جانبدار توسعه منبع همکاری بین المللی در ساحه امنیت جهانی در زمینه روند دوشنبه عاید به مبارزه با تروریسم می باشد. ما آماده ایم در دایره این روند همکاری سازنده را با نهادهای بین المللی و دولت‌های عضو سازمان ملل جهت تقویت مقاومت به خطر و تهدیدهای امنیتی ذکر شده براه مانیم. برای نظریم که نهادهای دخلدار سازمان ملل بخصوص دفتر آن عاید به مبارزه با تروریسم می توانند در تطبیق همه جانبه استراتژی‌ها و برنامه‌های گلوبالی ضد تروریستی سهم مؤثر گذاشته دستگیری کشورهای عضو را در این سمت تقویت بخشند. حاضرین محترم، تاجیکستان جانبدار حل و فصل همه اختلافات و نزاع‌ها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی میباشد. ما باید تلاش‌های خود را در راه رسیدن به صلح پایدار و فراگیر در اساس حقوق بین المللی دوچند تقویت بخشیم. یک سال پیش من از این منبر پیشنهاد کردم که قطعنامه مخصوص سازمان ملل عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مورد بررسی قرار داده شد. با گذشت یک سال مسئله قبول چنین قطعنامه اهمیت باز هم بیشتر پیدا نموده است. در شرایط پرتضاد دنیای امروزه تشبث مذکور برای برآمدن همکاری در سطح بین المللی به خاطر رسیدن به صلح استوار شرایط فراهم خواهد آورد. من از تمام کشورهای عضو دعوت می نمایم که پیشنهاد مذکور را هم برای ثبات زندگی امروزه ما و هم حیات بهتری نسل‌های آینده دستگیری نمایند. خانم‌ها و جنابان، ما موقع اصولی خود را در مسئله فلسطین تاکید می‌کنیم. بر آن نظریم که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه‌های سازمان ملل و فرمول 2 دولت امکان پذیر است. در این ضمن ضرورت حل مسئله مذکور را تنها توسط مذاکرات و راه‌های دیپلماتی با رعایت حقوق بین المللی علی خصوص مقررات آیین‌نامه سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌نماییم. ما دعوت می‌کنیم که در غزه آتش بس استوار برقرار و دسترسی کمک بشردوستانه تأمین کرده شود. تاجیکستان همچنین جانبدار تأمین صلح و ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه می باشد. ما آماده ایم به این روند مساعدت نماییم و در این جهت جامعه بین المللی را به رسانیدن کمک بشردوستانه خصوصاً به منطقه های از خشکسالی و زمین لرزه شدید آسیب دیده دعوت می نماییم. حاضرین محترم، تاجیکستان از اصلاحات فراگیر نظام سازمان ملل متحد ضمن تشبث برنامه سازمان ملل متحد 80 سازمان ملل متحد 20 و دیدی دبیرکول عاید به نظام معاصر سازمان ملل جانبداری می نماید. در برابر این ما از پیمان به خاطر آینده همچون اقدام مهمی دست جمعانه
در راه پیشبرد صلح و رشد استوار استقبال می‌نماییم. این اقدامات آرمان‌های مشترک و اراده عمومی جامعه جهانی را در امر واکنش به تهدیدهای معاصر و بنیاد زمینه استوار برای نسل‌های آینده تجسم می‌نمایند. ما بار دیگر ضرورت تقویت نقش کلیدی و هم آهنگساز سازمان ملل متحد را در تأمین صلح و آسایش فراگیر تأکید می‌نماییم. تنها با اعتماد، همکاری و اراده استوار ما می‌توانیم آینده عادلانه، صلح‌آمیز و استوار را برای کل انسانیت بنیاد نماییم. تاجیکستان در امر دسترسی به این هدفها و حل دیگر مسائل حل طلبی روزنامه جهانی آماده همکاری‌های مشترک با کشورهای شریک و تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد. از توجهتان سپاسگزارم. در فراورد سفر به شهر نیویورک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون ملاقات نمودند. در واخوری مسائل وابسته به گسترش رابطه‌های دوجانبه و همکاری در دایره سازمان‌های بین‌المللی دایر به پیشبرد تشبس‌های مشترک دو کشور از جمله در موضوع‌های آب و اقلیم بررسی شد. همچنین اطراف دیگر مسائل مورد توجه دو جانب گفتگوی سودمند صورت گرفت. 23 سپتامبر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای اشتراک در فورم سیوم بین پارلمنتی کشورهای آسیای مرکزی با سفر کاری وارد شهر بشکک شدند. گزارش همکاران ما. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با سفر کاری جهت اشتراک در فورم سیوم بین پارلمنتی کشورهای آسیای مرکزی به شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی مناس شهر بیشکک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را معاون رئیس ژاگارگو کنش جمهوری قرقیزستان، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان و دیگر شخصان رسمی صمیمی استقبال گرفتند. در شهر بیشکک رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در فورم سیوم بین پارلمنتی کشورهای آسیای مرکزی اشتراک و سخنرانی نمودند. مورد به ذکر است که ماه ایول سال 2022 ضمن واخوری چهارم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی با مقصد تحکیم همکاری عملی مقامات نمایندگی و قانونگذار کشورهای آسیای مرکزی و رشد منبعی رابطه‌های متقابل منطقوی و شریکی استراتژی برگزاری فورم بین پارلمنتی کشورهای آسیای مرکزی به موافقه رسیده بود. فورم‌های قبلی در شهر ترکستان جمهوری قزاقستان و شهر خیوه جمهوری ازبکستان دایر گردیده با تحکیم همکاری بین پارلمنتی و توسعه مکالمه منطقوی مساعدت نمودند. ضمن سخنرانی محترم رستم امامعلی ذکر نمودند که برگزاری منتظم فورم مذکور نشانه احترام به ارزش‌های همگرایی منطقوی و افاده تلاش استوار کشورهای منطقه در راه تحکیم اعتماد، مکالمه و همکاری بر نفع مردمان آسیای مرکزی میباشد. با قناعتمندی ذکر گردید که منطقه آسیای مرکزی به شرافت سعی و تلاش‌های سازنده و سیاست پیگیرانه و باثبات سران دولت‌های آن امروز تدریجاً به منطقه همکاری برای جانب‌ها سودمند تبدیل می‌یابد. مهمتر آن است که از ثمره برقراری فضای صفتا نوی دوستی، همکاری و اعتماد در منطقه پیش از همه خلق‌های به هم دوست و برادر آسیای مرکزی بهره‌ور می‌گردند. در دایره روزنامه فورم اشتراکداران مسئله‌های مبرم همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تنظیم مهاجرت مهنتی و رشد رقم‌کنونی اقتصادیات را مورد بررسی قرار دادند. از روی این مسئله‌ها در بخش‌های علاهیده فورم محاکمه‌های سودمند صورت گرفتند. با نتیجه‌گیری از کار جلسه شورا، دکلراسیون بیشکک قبول کرده شد.
дар ҳошияи форуми сеюми байни парламентии кишварҳои осиёи марказӣ дар шаҳри бишкек раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси сенати олии маҷлиси ҷумҳурии ӯзбекистон Танзила Нарбаева мулоқот намуданд. зимни суҳбат ҷонибҳо аз раванди ҳамкории судманди байни маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва сенати олии маҷлиси ҷумҳурии ӯзбекистон аз ҷумла дар чорчӯби созмонҳои минтақавӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба рушди ҳамкории мутақобилан судманди ду давлат дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангиву башардӯстӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба масъалаҳои рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуданд. худи ҳамин рӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пас аз анҷоми сафари корӣ дар шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон ва иштирок дар кори форуми навбатии байни парламентии кишварҳои Осиёи марказӣ ба ватан баргаштанд. тамошобинони арҷманд, ин буд барномаи тиловати ахбор. Тансиҳату хонобод бошед.